समस्त को भाई एवं भनी मान को मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय भाई एवं भनी माने चलतु आज भिडियो आम आरंभ करवा। भारत पराधीन हबार कारण हिंदू धर्म ता मध्य यहाँ हूँ तृतीय भाग। आज भिडियो आम जानिबा भारत पराधीन हबार कारण जातिवाद किपरि, जोटा कि मो पूर्व भिडियो में आपको कही मु जनई बोले आ भिडियो टिके लंबा हबार अच्छी से धैर्यर सहित आपण निहाती शुणु एवं इतिहास आम मैंने गुटी गुटी कर आम मैंने आलोचना करवा एवं प्रमाण करवा। चलते प्रिय बंधुगण भिडियो को आम आरंभ करवा। तेज जाति प्रथा कारण यही देश को बहुत दुर्दिन देखा पड़ी। हिंदू समाज ए जाति प्रथा नाम ही विभाजित होइछि। हिंदू माने समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र एपरि चारि भागरे विभक्त करिसन्ते। पढ़िबा, पढ़ाइबा, दान नेबा, यज्ञ करिबा एवं कराइबा, आशीर्वाद देवा प्रभृति 6 गोटी कार्य होछि ब्राह्मणर। दान देवा, यज्ञ कराइबा एवं युद्ध करिबा होछि क्षत्रियर कार्य। व्यापार वाणिज्य वैश्यर तथा श्रम करिबा एवं सेवा करिबा होछि शूद्रर कार्य। देशर जनसंख्या अनुपात दृष्टि 1/4 कम लोके केवल युद्ध कार्य करुथिले एवं अन्य माने बेकार होई बसुथिले। एमानकर युद्ध सहित कौन संपर्क नथिला। परिणाम स्वरूप जनसंख्यार एक बृहत भाग युद्ध में अंशग्रहण न करिबा द्वारा हिंदू माने पराजित होउथिले। एही जातिवाद कारण 3 वर्ण को युद्ध तो दूर कथा अस्त्र शस्त्र मत छुईबा मना थिला। धर्मशास्त्र रे स्पष्ट निर्देश थिला जे क्षत्रियंक व्यतीत अन्य केही अस्त्र धारण करि परिबे नाही। ताहा ही कार्य रे प्रतिफलित हैला। विदेशी मानक आक्रमण समय भारतर कृषक माने जमी रे हल करुथिले एवं ब्राह्मण माला जपुथिले एवं शूद्रंक कथा तो नियारा। यह अर्थ नुहे जे युद्ध कार्य प्रति शूद्रंक अनाग्रह थिला। वास्तव में धर्मशास्त्र सेमानकु प्रतिरोध करिथिला। मनुस्मृति रे स्पष्ट रूपे उल्लेख अछि जे जदि शूद्र माने अभिमानवशत अन्य वर्णर कार्य करती तेबे राजा सेमानकु दंडित करी देशरू बहिष्कार करिवे। जो स्थान रे एही भली नियम थिबो सेठारे 3/4 शूद्र किभली युद्ध करि परिबे। एही कारणरू भारत उपरे विदेशी आक्रमण समय रे शूद्र माने युद्ध स्थल निकटस्थ बिल रे हल करुथिले। केवल सेतिकी नुहे, ब्राह्मण मध्य ए विषय रे कोनसी चिंता करू नथिले। जदि कौनसी आक्रमणकारी ब्राह्मण को निमंत्रण करी निजर विजय पाई यज्ञ कराउथिला तेबे उक्त ब्राह्मण सही विदेशी आक्रमणकारी विजय एवं भारतर पराजय पाई विजय यज्ञ करुथिला। यज्ञर परिणाम रे ताहार आवश्यकता नथिला। ताहार उद्देश्य थिला केवल अर्थ उपार्जन करिबा। वैश्य वर्ग केवल गोटे व्यापार दल थिले। से युद्ध सामग्री, अस्त्र शस्त्र एवं आसबाब पत्र व्यापार करुथिले। जदि कौनसी आक्रमणकारी को एही देश रे आक्रमण करने को अस्त्र शस्त्र आवश्यक पड़ुथिला तेबे सही वैश्य वर्ग ताको मध्य अस्त्र शस्त्र जोगई दउथिले। अर्थात एही देशर वैश्य वर्ग निजे अस्त्र दान करी निज देश उपरे आक्रमण कराउथिले। वैश्य वर्गर देश प्रेम नथिला, केवल व्यापार प्रेम तथा धन प्रेम थिला। शूद्र माने तो मानसिक स्तर रे स्थिर रहिथिले जे समान को केवल सेवा कार्य करिएको हबो। से हिंदू मालिक हुंतु बा आक्रमणकारी हुंतु तांको केवल सेवक होई रहिबाको हबो। से जेते रणकौशली हेले मध्य राजा होई परिबो नाही। फलत एही जातिवादर झगड़ा भारत को पराजित कला। एमाने केबे एकजुट होई पारिले नाही। एहार सुजोग नहीं आक्रमणकारी माने हाण काट करी आगको मारी चलिले। विदेशी माने भारत उपरे आक्रमण करिबा समय रे ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र 3 वर्ण तामसा देखुथिले। केवल क्षत्रिय माने आक्रमणकारी सहित युद्ध करुथिले।
ଏଣୁ ଭାରତ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପରାଜିତ ହୋଇ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ଗୋଲାମ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ବିଦେଶୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ନ ପାରି ନିଜର ବହୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ସନ୍ଧି କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଥିଲେ। ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହେଲା ତେବେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ତାହାକୁ ହତ୍ୟା କରି ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ। ଏପରିକି ତା ମୁହଁରେ ପରିସ୍ରା କରି ତାକୁ କୁକୁର ଭଳି ମାରି ଦେଉଥିଲେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜାମାନେ ସର୍ବଦା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧରତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜର କ୍ଷତ୍ରିୟତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରୂପେ ଘୋଷିତ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଉଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଉପଜାତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଏହି ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭେଦଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ସେନାରେ ମୋଟ 300 ସିପାହୀ ଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଅତି କମ୍ରେ 300 ଚୁଲା ରଖାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ସିପାହୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅନ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ନାହିଁ। ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ଜାତିଭେଦ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଥିଲା ଯେ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ସେନାପତି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପୁରୋହିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଚାଣକ୍ୟ, ପାତଞ୍ଜଳି, କାତ୍ୟାୟନ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଜାଇ ରଖୁଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ରାଜା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ସର୍ବଦା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରି ରହୁଥିଲା। ଜାତିଭେଦର ରୋଗ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ହୋଇନଥିଲା। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଖାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଯଦି ତାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଉଥିଲା ତେବେ ତା'ର ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଦେଶକୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଜାତିରୁ ବହିଷ୍କାର କରି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ସିପାହୀ ମୁସଲମାନ ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉନଥିଲେ। ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଘୋଡ଼ା କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ କାବୁଲ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଫେରିବା ପରେ ତାକୁ ହିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ସେ ବିବଶ ହୋଇ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଏହିଭଳି ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଶ ପରାଧୀନତାର ଏକ କାରଣ ଥିଲା। ପୃଥିବୀରେ ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସଙ୍କଟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ଦେଶ ଏକଜୁଟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଭାରତରେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ପୁରୁ, ଶିଶିଗୁପ୍ତ ଏବଂ ନନ୍ଦଙ୍କ ସିପାହୀମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିନଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଜାତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ 4 ବେଦର ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଥିରେ ମୁଖରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବାହୁରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଉରୁରୁ ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ପାଦରୁ ଶୂଦ୍ରର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହିଭଳି ଉତ୍ପତ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର, ଶକ୍ତି ଉପରେ କ୍ଷତ୍ରିୟର, ବେପାର ଓ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ବୈଶ୍ୟର ଏବଂ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଶୂଦ୍ରର ଅଧିକାର ହେବ। ବେଦ ବ୍ୟତୀତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଜାତି ବନ୍ଧନର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥର ଘୋଷଣା କାରଣରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ଯେ ସେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ବାହାଦୁର ଏବଂ ବୀର ଅଟେ। ସେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ନିଜକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରୂପେ, ବୀର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମାନି ନେଇଥାଏ ଯେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାରଙ୍ଗମ ଅଟେ। ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାହାର ରକ୍ତରେ ବୀରତ୍ୱ ରହିଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ସେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବିଦ୍ୱାନ ଅଟେ। ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିବାର ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବୈଶ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ଯେ ସେ ବେପାରରେ ଦକ୍ଷ ଅଟେ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତ ଉପରେ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ କେବଳ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବର୍ଗର ଅପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଲୋକେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ।
ଏବଂ ପରାଜିତ ହେଲେ। ଯଦି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିଲା ତେବେ ସେହି ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ନିଜର ଜାଗିରଦାର ସାମନ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଉଥିଲା ଯେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତିର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମିଳିତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ବାଡ଼ି ଠେଙ୍ଗା ସହିତ ପଠାନ୍ତୁ। ସାମନ୍ତମାନେ ତାହା ହିଁ କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ଏହି ଅପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ପ୍ରତିପକ୍ଷର ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତଲୱାର ଚାଳନାକାରୀ ତଥା ତୋପ ଚାଳନାକାରୀ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ସୈନିକ ହାତରେ ଶହ ଶହ ହିନ୍ଦୁ ସୈନିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିଲା। ଜାତିବାଦ କାରଣରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ସିପାହୀ ବା ସୈନିକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ତା'ର ପାଳି ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ସେ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ, ଅପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ତଥା ଅନୁଶାସନହୀନ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା। ଏହିପରି ସିପାହୀଙ୍କର ସେନା ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ସେନାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶର ସୈନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ପରାଜିତ ହେଉଥିଲେ। ଏହି ହିନ୍ଦୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା କେବଳ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା, ଦେଶ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏହି ହିନ୍ଦୁ ସୈନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତି ନଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶଭକ୍ତି ନଥିଲା, ବରଂ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନର ବିବଶତା ଥିଲା। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ସେହି ରାଜାମାନେ କେବଳ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଦେଶ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସୈନିକମାନେ କେବଳ ନିଜର ସାମନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ପରାଜୟ ଲଭିବାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ପାଇ ପଳାୟନ କରୁଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତା ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହା କିଛି ପଢ଼ୁଥିଲା ବା ପଢ଼ାଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟା ଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ତାହାର ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ସେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିହତ ହେଉଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ୟବହାରିକ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଢ଼ୁଥିଲା। ପୁସ୍ତକର ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିକଟରେ ଥିଲା। ଏହିପରି କ୍ଷତ୍ରିୟ ନିକଟରେ ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିକଟରେ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଥିଲା। ଏହି ସନ୍ତୁଳନର ଅଭାବ ହିଁ ଭାରତର ସୈନିକ ଶକ୍ତିକୁ ଗତିହୀନ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ସୈନିକ ଗତିହୀନତା ଦେଶ ପରାଧୀନତାର କାରଣ ଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଜାତିବାଦ ରୂପକ ରୋଗ ହିନ୍ଦୁ ସେନାକୁ କବଳିତ କରି ରଖିଥିଲା। ଯଦି କୌଣସି ସିପାହୀ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହେଉଥିଲା ତେବେ ସେହି ସିପାହୀକୁ ମୁସଲମାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା। ହିନ୍ଦୁମାନେ ଚାଣ୍ଡାଳକୁ ଯେଉଁଭଳି ମନେ କରୁଥିଲେ ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦୀକୁ ସେ ଚାଣ୍ଡାଳ ଭଳି ଏବଂ ମୁସଲମାନ ଭଳି ଅପବିତ୍ର ମନେ କରୁଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଚାଣ୍ଡାଳାଂ ସହସ୍ରେସ୍ତୁ ସୁରିଭିସ୍ତତ୍ୱା ଦର୍ଶିଭି एको हि ଯବନଃ ପ୍ରକ୍ତନ ନିଚ ଭବନାତ୍ପରଃ ଶୁଦ୍ଧି ନିବେଚନ ପୃଷ୍ଠା 10। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଯବନକୁ ବା ମୁସଲମାନକୁ 1000 ଚାଣ୍ଡାଳଙ୍କ ଭଳି ଅପବିତ୍ର ରୂପେ ମନେ କରାଯାଉଥିଲା। ଏପରିକି ତାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଅପବିତ୍ରତା ଆସିଯାଉଥିଲା। ଚାଣ୍ଡାଳା ଦାସସ୍ତପଚ କୋଳକା ଅସ୍ୟ ସମ୍ଭାଷଣାତ୍ ସ୍ନାନ ଦର୍ଶନାତ୍ କେବିକ୍ଷଣମ୍ ବ୍ୟାସ ସ୍ମୃତି 10:11 ଆଉ 12। ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଣ୍ଡାଳ ଦାସ ସ୍ୱପଚ ଓ କୋଳକଙ୍କ ସହିତ ଯେ କେହି କଥା କହିବ ସେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ସେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ହେଲେ ସ୍ନାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କେହି ଏହାକୁ ଦେଖିଦେବ ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁବା ପରେ ପବିତ୍ର ହେବ। ଏହି ସମସ୍ତ ନିୟମ କାରଣରୁ ହିନ୍ଦୁ ସିପାହୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଛାତି ଥରୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଭୟ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ତାକୁ କୌଣସି ମୁସଲମାନ ସହିତ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼େ ବା ସେ କୌଣସି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଦିଏ
ତେବେ ତାକୁ ଅପବିତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଭୟ କାରଣରୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସିପାହୀମାନେ ମୁସଲମାନ ସିପାହୀକୁ ଛୁଇଁବା ଭୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ନ ଲଢ଼ି କେବଳ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତାର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇନଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ସିପାହୀମାନେ ଏହି ବୃହତ୍ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଏକ ଦେଶ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ହିନ୍ଦୁ ସିପାହୀମାନଙ୍କ ମନରେ କେବେ ଏକତା, ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶର ପରିଭାଷା ଜାତିଗୁଡ଼ିକର ଆଧାର ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଶାନ୍ତର ତୁ ବିପ୍ରସ୍ୟ ବିଶତୀୟ ଯତାତ୍ପରଂ କ୍ଷତ୍ରିୟାଦେ କ୍ରମେଣ ଚତୁର୍ବିଶତିଂ ଶତ୍ରୁଂ ସ୍ତ୍ରିୟୋଜନୈ କେଚିତ୍ ବିପ୍ରସ୍ୟ ବିଶଦୟ ଜନତରଂ ଦେଶାତ୍ର ମାହୁ ଭାଷାଭେଦ ସହିତ ମହାଗିରିନା ଭାଷାଭେଦ ସହିତ ମହାନଦ୍ୟା वा ବ୍ୟବଧାନମପି ଦେଶାନ୍ତରମ୍ यत्रुके चित् भाषा स्त्री च तुरादि निनतेपि देशान्तरत्व संपादके यज्ञ मिति जाति। धर्मसिंधु 3:8-7-71। अर्थात निजर बासस्थली ठारू ब्राह्मणों 20 योजन अर्थात 160 माइल, क्षत्रियों 24 योजन 192 माइल, वैश्यों 30 योजन अर्थात 240 माइल तथा शूद्रों 60 योजन 480 माइल दूरत्व पर्यंत निजर देश अटे। ये दूरता परे विदेश अर्थात देशांतर अटे। मझिरे जदि कौनसी बड़ पर्वत बा बड़ नदी पड़े एवं नदी बा पर्वतर अपर पार्श्वर जनसाधारण भाषा भिन्नता देखा जाए, तेबे उभय पार्श्व को भिन्न भिन्न देश कुहाजिब। आम देश तो निजर ग्राम एवं पड़ोशी अंचल व्यतीत सब स्थान को विदेश बा परदेश कुहाजाउथला। जदि कौनसी व्यक्ति चाकरी पाई आग्रारू कानपुर को जाउथला बा जाजपुर कटक जाउथला, तेबे से विदेश जाइछि बोली कुहाजाउथला। जोठारे लोकमानकर मनरे एभली चिंताधारा थिबो सेठार राष्ट्रीयतार भावना केबे मध्य जागृत होई परिबो नाही। युद्ध समय हिंदू सिपाही माने मध्य संकीर्णता वशत निजर जाति भावना को बजाय रखुथिले। जाति अनुजाई ताको नित्य नैमित्तिक कार्य करियाको पड़ुथला। अर्थात भारतर क्षत्रिय सिपाही सकाल कानरे पैता टाणी शौच को जाउथला, पर पूजा पाठ करिबा ताहार जातिगत नियमित कार्य थिला। ए जातिगत कर्म हिंदू मानकर पराजयर कारण होइथिला। मोहम्मद घोरी एवं पृथ्वीराजଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ युद्ध चलीथिला। सकाल समय हिंदू क्षत्रिय कानरे पैता टाणी शौच पाई जाउथिले। केतेक स्नान करुथिले, अन्य केतेक स्नान सारी पूजा पाठरे मग्न थिले। हिंदू सेनार सिपाही माने जातिगत कर्मरे लिप्त थिबा कथा मोहम्मद घोरी जानिबा परे से तुरंत हिंदू सेना पर आक्रमण करदेले। फल हिंदू सेनार सिपाही माने जी जोठारे थिले पलई गले। किए लोटा नहीं शौच होगाकू जाउथला तो सही लोटा को धरी से दौड़िया लगिला। जे पूजा वंदना करुथला तो सही ठारू राम नाम जपी जपी दौड़िला। परिणाम स्वरूप अनेक थर पराजित होइथिबा घोरी विजय हैला एवं पृथ्वीराज पराजित हैला। हिंदू सिपाही मध्य जाति पवित्रतार चिंताधारा कठोर थिला। सेमाने युद्ध करने समय जति किसी खाती तेबे अपवित्र एवं जातिच्युत हो जीवार भावना सेमानक मनरे जमाट बांधि रखिथिला। एथबाई हिंदू सिपाही को लगातार जते समय युद्ध करिया को पड़िले मध्य मझिरे सेमाने खाई पी सतेज होई पारु नथिले। फल 2-4 घंटा युद्ध रे हिंदू सिपाही थकी पड़ुथिले तथा दुर्बल होई पड़ुथिले। एही कारणरू संध्या समय अनेक युद्ध रे हिंदू सिपाही माने पराजित होउथिले। हिंदू संस्कृति रे जातिगत संघर्षर अनेक उदाहरण रही, जोठारे गोटे जाति अन्य जाति विरुद्ध रे लड़ीथिला
ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିର ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଜାତିଗତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆଗୁଆ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ଆସନରେ ଅସୀନ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଜାତି ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ହୋଇ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା କଥା ଯେଉଁଠାରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ। ଭାରତର ଆର୍ଯ୍ୟ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ଜାତିଗତ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ବିଦ୍ୱେଷ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ସମାଜରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁମେ ତାଦ୍ର ଯତରାଜ୍ଞୀ ଦୀର୍ଦଶା ବନ୍ଧୁନା ସୁଶ୍ରବ ସପଜଗ ମୁସହ ଷଷ୍ଠୀ ସହସ୍ରା ନବତିନବ ଶ୍ରତି ଚକ୍ରେଶ ରଥ୍ୟା ଦୁଷ୍ଟ୍ରଦା ବୃଣକ 1:53 ଏବଂ 9 ଇନ୍ଦ୍ର ଦଧିଚ ଅସ୍ୟ ବିପୁତ୍ରାସ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍କୃତଃ ଜଘାନ ନବନୈବ ଋଗ୍ବେଦ 1:84-13 ଅହନ୍ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଜହୁତ୍ ଅଗ୍ନିଃ ଇନ୍ଦ ପୁରାଦମ୍ୟୁନ୍ ମଧ୍ୟଦିନା ଦଭିକେ ଦୁର୍ગે ଦୁରିନେ କୃତ୍ୱା ନ ୟାତ ପୁରୁଷ ସହସ୍ରା ସର୍ବନି ବହିର୍ନିବହିର୍ତ ଋଗ୍ବେଦ 4:3-3 ଅଶ୍ୱାପୟତ୍ ଦଭିତୟେ ସହସ୍ରା ତ୍ରିଶତ ହତଃ ବାସନା ମିଦ୍ର ମୟୟା ଋଗ୍ବେଦ 4:30-21 ନବୟଦସ୍ୟ ନବଦିତ ମାଗନା ଶାକଂ ବଜ୍ରେଣ ମଘବା ବିକୃଶ୍ଚ ଅର୍ଚ୍ଚତୀନ୍ଦ୍ର ମରୁତଃ ସଂଘସ୍ତ ତ୍ରେଷ୍ଠୁଭେନ ବଚସା ବାଧତ ଧ୍ୟାମଃ ଋଗ୍ବେଦ 5:29 ନି ଗବ୍ୟ ବନବ ଦ୍ରୁହୟସ୍ ୱଶ୍ଚ ଷଷ୍ଠୀଶତା ସୁଷୁପ ଷଟସହସ୍ରା ଷଷ୍ଠୀ 82 ଅଧବସତ୍ ଦୁବୟୁ ବିଶ୍ୱେ ଦୃହସ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟକୃତାନି 7:18 ଆଉ 14 ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ସୁଶ୍ରବା ନାମକ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା 200 ରାଜା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର 60,000 ଅନେଶତ ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପରାଜିତ କରିଥିଲ। ଋଗ୍ବେଦ 1:53-9 ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଇନ୍ଦ୍ର ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କ ହାଡ଼ରେ ନିର୍ମିତ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅସୁରମାନଙ୍କୁ 8-10 ଥର ବିନାଶ କଲେ। 1:84-13 ହେ ସୋମ ତୋତେ ପାନ କରି ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ 2 ପ୍ରହର ସମୟରେ ସଂଗ୍ରାମରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇଲେ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ କେତେକ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଜଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଅସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଭଳି ଚୋରଙ୍କୁ ମାରି ପକାନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ସେଭଳି ଅନେକ ସଶସ୍ତ୍ର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ବଧ କରିଛନ୍ତି। 4:3-3 ଇନ୍ଦ୍ର ଦଧିଚିଙ୍କ ପାଇଁ 30,000 ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ନିଜର ଘାତକ ଆୟୁଧ ଦ୍ୱାରା ମାରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। 4:30-11 ଧନବାନ ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ର ସହିତ ସମ୍ବରର ଅନେଶତ ନଗରୀକୁ ଏକାଥରକେ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ସମୟରେ ସଂଗ୍ରାମ ଭୂମିରେ ମରୁଦ୍ଗଣ ନିଷ୍ପୂପ ଛନ୍ଦ୍ରରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଗାନ କଲେ। ଏ ସ୍ତୁତି ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ର ଅଧିକ ଆଗ୍ରହାନ୍ୱିତ ହୋଇ ବଜ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅନାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବରକୁ ପୀଡ଼ିତ କରିଥିଲେ। 5:2-9-6 ଅନୁ ଏବଂ ଦୁହୟୁଙ୍କ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିବା 60,000 ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ସେବାଭିଳାଷୀ ସୁଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ମରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ସୂଚକ ଅଟେ। 7:18-14 ଉପରୋକ୍ତ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅନାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର ଝଲକ ମିଳୁଅଛି। ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତର ମୂଳ ନିବାସୀ ଥିଲେ
ଏହି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଅନାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବଂଶଜ ଶୂଦ୍ର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବଂଶଜ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଏହିଭଳି ହିନ୍ଦୁ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ସର୍ବଦା ନିରସ୍ତ୍ର ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ନିଜର ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭେଦଭାବ ହିଁ ଭାରତର ପରାଜୟର ଏକ ବିଶେଷ କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଗୀତା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରମୁଖ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ। ଗୀତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କେବଳ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦଦୁଚ୍ଛୟା ଚପପନଂ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମପାବୃତଂ ସୁକିନ କ୍ଷତ୍ରିୟା ପାର୍ଥ ଲଭନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ ମିଦୃଶମ୍ 32 ଏବଂ 33। ଅର୍ଥଚେତ ମିମଂ ଧମ୍ୟଂ ସଂଗ୍ରାମନ କରିଷ୍ୟସି ତତଃ ସ୍ୱଧର୍ମ କୀର୍ତ୍ତିଂ ଚ ହିତ୍ୱା ପାପମ ବାପସ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଅର୍ଜୁନ, କେବଳ ଭଗବାନ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କୁ ହିଁ ଏହିଭଳି ଯୁଦ୍ଧର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଖୋଲା ଦ୍ୱାର ଭଳି ସମାନ ଅଟେ। ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅଟୁ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଯେହେତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ, ତେଣୁ ତୁ ଯଦି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ନ କରୁ ତେବେ ତୋର ଧର୍ମ ଓ ଯଶ ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ତୋତେ ପାପ ଲାଗିବ। ମହାଭାରତର ଉଦ୍ୟୋଗ ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧାୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସୃଷ୍ଟ ସଂଯୟେହ ଜୟାୟ ଚ ଜୟନ୍ ବା ବଧ୍ୟମାନେ ବା ବାପ୍ନତୀନ୍ଦ୍ର ଶଲୋକତାମ୍ 13। ନ ଶୁକ୍ର ଭବନେ ପୁଣ୍ୟେ ଦିବି ତତ୍ ବିଦ୍ୟତେ ସୁଖମ୍ ଯଦମିତ୍ରାନ୍ ବସେ କୃତ୍ୱା କ୍ଷତ୍ରିୟ ସୁଖ ମେଘତେ 14। ମନୁନା ବ୍ରହ୍ମା ମାନେନ ମନୁଷିନା ନିକୃତେ ନେହ ବହୁଶଃ ଶତ୍ରୁନ୍ ପ୍ରତି ଜିଗୀଷୟ 15। ଆତ୍ମନଂ ବା ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଶତ୍ରୁବା ବିମିପାତ୍ୟ ଚ ଅତର ନ୍ୱେନ୍ ପ୍ରକାରେଣ ସନ୍ତି ରସ୍ୟ କୃତ ଭାବେତ 16। ଇହ ପ୍ରାଜ୍ଞ ହି ପୁରୁଷଃ ସ୍ୱଳ୍ପଂ ପ୍ରିୟମିଚ୍ଛତି ୟସ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପପ୍ରିୟେ ଲୋକେ ଧ୍ରୁବଂ ତସ୍ୟାଳ୍ପମପ୍ରିୟମ୍ 17। ମହାଭାରତ ଉଦ୍ୟୋଗ ପର୍ବ 135। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ସଞ୍ଜୟ, ଏହି ସଂସାରରେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବିଜୟ ପାଇଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ଯେ କି ବିଜୟ ହୋଇ ବା ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ କରିପାରିବ। 13। ଶତ୍ରୁକୁ ପରାଜିତ କରି ନିଜର ଅଧସ୍ତନ କରାଇବା ପରେ କ୍ଷତ୍ରିୟକୁ ଯେଉଁ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ବା ସୁନ୍ଦର ଭବନ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ମିଳିନଥାଏ। 14। କ୍ରୋଧରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ପୁରୁଷ ବାରମ୍ବାର ଅପଦସ୍ଥ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଜୟ ଆଶାର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଅଥବା ଶତ୍ରୁର ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତ୍ରିୟର ମନରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସିଠାରୁ ତାହା ମିଳିନଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁରୁଷ ସଂସାରରେ ଅଳ୍ପ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ କମ୍ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ଏହି ବୈଭବ ଅନର୍ଥକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଉପରୋକ୍ତ ଶ୍ଲୋକରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଉଚିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏ ଦୁଇଟି କଥାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଲଢ଼ିବା କେବଳ କ୍ଷତ୍ରିୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହିଁ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଏବଂ ସମାଜର ଅନ୍ୟ 3 ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ 95% ଲୋକଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଦେଶ ପରାଧୀନ ହୋଇଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଆଜ୍ଞାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜାମାନେ ନିଜର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ଲୁଟ ତରାଜ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅପରପକ୍ଷେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅଧିକାର ଥିଲା, ପଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ନୁହେଁ। ପଢ଼ିବାର ଅଧିକାର କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ହିଁ ଥିଲା। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କୁ ସୈନିକ ବିଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥିଲା, ସେହି ଲେଖା ଜ୍ଞାନକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟକୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସୈନିକ ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ଏହି ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ ଏମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଯୁଦ୍ଧ ହାରିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ନିଜର ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ ହୋଇ ନିହତ ହେଲେ। ଘୋରୀଙ୍କ ସେନା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛକୁ ହଟିଲେ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସେନା ଏହା ଦେଖି ବିଜୟୋଲ୍ଲାସରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କଲେ ଏବଂ ଈଷତ୍ସତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଘୋରୀ ସୈନ୍ୟମାନେ ପୁନର୍ବାର ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ସେନା ଉପରକୁ କୁଦି ପଡ଼ିଲେ। ରାଜପୁତ ସୈନିକ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଭଳି ହଣା ହେଲେ। ଫଳରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ପରାଜୟ ହେଲା। ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଧରାପଡ଼ି ନିହତ ହେଲେ। ରାଣା ସାଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବାବରଙ୍କ ନିକଟରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। କାରଣ ବାବର ନିଜର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ପଙ୍କ୍ତି କରି ଗୋଟିଏ ପଙ୍କ୍ତି ସାଙ୍ଗାଙ୍କ ସେନାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରୁ, ଅନ୍ୟ ପଙ୍କ୍ତିଟି ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରୁ ସାଙ୍ଗାଙ୍କ ସେନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସାଙ୍ଗାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ପଛକୁ ବୁଲି ଏହି ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ସମୟରେ ବାବର ସେନାର ଅନ୍ୟ ପଙ୍କ୍ତିଟି ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରୁ ସାଙ୍ଗାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଫଳରେ ରାଜପୁତ ସିପାହୀ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେ ଏବଂ ବାବର ବିଜୟ ହେଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅଧିକାର ଭାଗବଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପରାଜୟର ଏକ କାରଣ ଥିଲା। କ୍ଷତ୍ରିୟ ନିଜର ଧାର୍ମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ଲଢ଼ୁଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ କର୍ମ ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣ ହେଉନଥିଲା। ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରି ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ବିଭେଦତା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଏମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। ରାଜପୁତମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ଲଢ଼ାଇ ହିଁ ଦେଶ ପରାଧୀନ ହେବାର ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାରଣରୁ ଶୂଦ୍ରକୁ, ବୈଶ୍ୟକୁ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ପତନ ଘଟିବାର ଏହି ତିନି ବର୍ଗର କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲେ, ଜିସ୍କା ସାଜ ଉସ୍କୋ ସାଜେ ଅର କରେ ତ ଉଲ୍ଟା ବାଜେ। ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷା ଗୀତା ଭଳି ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଗୀତା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ ନିଜର ଜାତି ନାମରେ ଯେଉଁ କର୍ମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି ତାହା ହିଁ ତା'ର ଧର୍ମ ଅଟେ ଏବଂ ଜାତିଗତ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଶ୍ରେୟାନ୍ ସ୍ୱଧର୍ମ ବିଗୁଣଃ ପରଧର୍ମାତ୍ ସ୍ୱନୁଷ୍ଠିତାତ୍ ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧରଂ ଶ୍ରେୟ ପରଧର୍ମ ଭୟାବହ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଜାତିର ଧର୍ମ ବା କର୍ମ ଏବଂ ପେଶା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ପେଶା ଭଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭୟାବହ ଅଟେ। ଯେଉଁଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନେ କିପରି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବେ। ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ଯବନ ମୁସଲମାନକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଜାତି ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଏହାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯଥା ଗୃହୀତୟ ବାଲାନ୍ ମ୍ଲେଚ୍ଛିଂସଟ୍ ସପ୍ତ ୱା ସମାହ ଦଶାଦି ବିସର୍ତ୍ତି ୟାତସ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି ବିଧାୟତେ ଦେବଲ ସ୍ମୃତି 53। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଦ୍ୱାରା ବଳପୂର୍ବକ ଧରା ହୋଇ 5-6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 10-12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସହିତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ତା'ଠାରୁ ବହୁ ଦୂର ରହିଥିବ, ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ତା ସହିତ ଖାଇବା ପିଇବା ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିବ,
ତେବେ ସେହି ହିନ୍ଦୁ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯବନକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ବା ଚାଣ୍ଡାଳ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଯିବା ପରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଗାଈ ଗୋବରକୁ ଦାନା ବାହାର କରି ଖାଇବ ତେବେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ମୁସଲମାନ ସହିତ 1 ବର୍ଷ ଅବିବାହିତ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେବଲ ସ୍ମୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସହସ୍ରାତ୍ କଳ୍ପ୍ୟଂ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦ୍ୱିଜତମୟୀ ଷଷ୍ଠ ବରେଇ ଚତୁର୍ମିଶ୍ଚୈ ତଦ୍ଭାବ ମଧିଗଚ୍ଛତି। ଦେବଲ ସ୍ମୃତି 22। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସହିତ ରହିବ ତେବେ ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାର କୌଣସି ନିଦାନ ନାହିଁ। କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଛୁଇଁବା ଏବଂ ପରେ ଗୋବର ମିଶାଇ ଭୋଜନ କରିବା। ଏତେ ଭୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା ଯେ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏହା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ଏ କଥା ଆଲ-ବେରୁନି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ନିଆଯାଉନଥିଲା ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଓ ପରାଜୟର କାରଣ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହିନ୍ଦୁ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରାଜୟର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଲା କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା। ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷର କାରଣ ଥିଲା ଜାତି ଏବଂ ଗୋତ୍ର। ଗୋଟିଏ ଗୋତ୍ରର ଲୋକେ ଅନ୍ୟ ଗୋତ୍ରକୁ ନିମ୍ନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ରାଜା ମଧ୍ୟରେ ଗୋତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭେଦ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆକ୍ରମଣକାରୀର ଆକ୍ରମଣକୁ ସେମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତର ସୈନ୍ୟ ଇତିହାସର ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ରାଜ୍ୟ ବଂଶ ଏବଂ ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁତା ଏବଂ ଈର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଅତିମାତ୍ରାରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଦର୍ଶନ ଉଦାର ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ସମାନତାର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ। ସାମାଜିକ ଏକତା ତଥା ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ସମାନତା ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି ଇସଲାମ ଧର୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାନ। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ 3 ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବାର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥପି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଧୁ ଧନାଂ ଦଦିତ, ଅର୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅସ୍ତ୍ର ଛୁଇଁବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ ଯେ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ତା ପାଇଁ କାହିଁକି ପ୍ରାଣ ଦେବେ? ହିନ୍ଦୁ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ଭାବନା ଉଦ୍ରେକ ହେଉଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବା ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଗାଈର ରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଗୋବାର୍ତ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣାର୍ଥେ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା ବାପି ଶଙ୍କରେ ଗ୍ରହଣୀୟତା ବିପ୍ର ବିଭୋ ଶାସ୍ତ୍ରମ୍ ଧର୍ମଧ୍ୟ ପେକ୍ଷୟୀ। ବୋଧାୟନ ଧର୍ମସୂତ୍ର 2:2-90 ଅର୍ଥ ଗାଈ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତଥା ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କରକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟ କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଜାତି ଧର୍ମ ତଥା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିପାରିବେ, ଦେଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଭଳି ଶସ୍ତ୍ରଂ ଦ୍ୱିଜାତି ଭୀର୍ଘାହ୍ୟଂ ଧର୍ମ ତପରୁଧ୍ୟତେ ଦ୍ୱିଜତୀନାଂ ସବର୍ଣ୍ଣନା ବିପ୍ଳବେ କାଳକାରିତେ। ମନୁସ୍ମୃତି 8:338 ଆତ୍ମନଶ୍ଚ ପରିତ୍ରାଣେ ଦକ୍ଷିଣା ନା ପ୍ରସଙ୍ଗତେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିପ୍ରା ଭୂପପେତ୍ୱ च ଧର୍ମେଣ ଘ୍ରନ୍ ନ ଦୃଶ୍ୟତେ। 8:349 ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବ, ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ବିସ୍ତାରିତ ହେବାକୁ ଥିବ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିବାହ ହେଉଥିବ, ସେହି ସମୟରେ ଦ୍ୱିଜ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ।
ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ତଥା ଦକ୍ଷିଣାରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଧନ ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କାହାରିକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେବ ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିବାହ ଫଳରେ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ପ୍ରବଳ ଆଘାତ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହି ନିୟମ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ଜାତିବାଦ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ଉଚିତ। ବଶିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମତ୍ରାଣେ ବର୍ଗ ବଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଶ୍ୟେ ଶାସ୍ତ୍ରମା ଦିଆତାମ୍। କଳଷ୍ଟ ସ୍ମୃତି 3:24 ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଶ ଉପରେ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଙ୍ଗ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ ରହୁ। ଗୀତାର 1800 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଅନ୍ୟର କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଶତ୍ରୁ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ମହାପାପ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଯେପରି ଶ୍ରେୟାନ୍ ସ୍ୱଧର୍ମ ବିଗଣଃ ପରଧର୍ମାତ୍ ସ୍ୱନୁଷ୍ଠିତାତ୍ ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧରଂ ଶ୍ରେୟ ପରଧର୍ମ ଭୟାବହ। ଗୀତା 8:3-35 ସ୍ୱେ ସ୍ୱେ କର୍ମଣ୍ୟ ଭୀରତଃ ସଂସିଦ୍ଧିଂ ଲଭ ତେନରଃ। 18:3-45 ସ୍ୱକର୍ମଣା ତମର୍ଭସ୍ୟ ସିଦ୍ଧିଂ ବିନ୍ଦତି ମାନବଃ। 18:3-46 ସ୍ୱଭାବ ନିୟତଂ କର୍ମ କୁର୍ବନ ପ୍ଲୁତି ବିଳବିଷଂ। 18:3-37 ସହଜଂ କର୍ମ କୈନ୍ତେୟ ସଦସମପି ନ ତ୍ୟଜେତ୍। 18:3-48 ଅର୍ଥାତ୍ ସବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା କର୍ମ ଯଦି ଖରାପ ହୋଇଥିବ ତଥାପି ସେଠାରେ କଲ୍ୟାଣ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର କର୍ମକୁ ଅତି ନିପୁଣତାର ସହିତ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜ ବର୍ଣ୍ଣର କର୍ମ କରି ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ ହୁଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗୌରବାବହ, କାରଣ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର କର୍ମ କରିବା ଭୟାବହ ଅର୍ଥାତ୍ ନରକଗାମୀ ହେବା। 35 ନିଜ ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ମକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀକୁ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 45 ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜ ବର୍ଣ୍ଣର କର୍ମ କରୁଅଛି ସେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱର ପୂଜା କରୁଅଛି, ତେଣୁ ତା'ର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। 46 ନିଜ ବର୍ଣ୍ଣର କର୍ମ ଖରାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଣ୍ଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱଭାବତଃ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଟେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି ଲୋକେ ସେହି ସମାଜର ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାରଣରୁ ଭୀରୁ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଦେଶ ଗୋଲାମ ହେବାର ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମୂଳ ଥିଲେ। ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିଣାମରୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଦେଶ ପରାଜିତ ହୋଇ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପରାଧୀନ ହୋଇ ରହିଲା। ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତରାମ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସିନ୍ଧର ନରେଶ ଦାହିରଙ୍କ ପିତା ପଣ୍ଡା ଏବଂ ପୂଜାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ି ସିନ୍ଧର ଜାଟ୍ ଭେଡ଼ ଏବଂ ଲୁହଣମାନଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ର ରୂପେ ଘୋଷଣା କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ ଏବଂ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ସବାର ହେବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲେ। ଏହାର ପରିଣାମ ହେଲା ଯେ କାବୁଲର ଆବୁଲ କାସିମ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବିଜୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବୁ। ବୈଶ୍ୟଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ କହିବାରୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭାରତ ପରାଜୟରେ ଜାତିଭେଦର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ଦାୟୀ ତା'ର ଏକ ଦୀର୍ଘ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ରହିଅଛି। ଶେର ଶାହ ସୁରଙ୍କ ସମୟରେ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ନାମକ ବଣିଆ ହିନ୍ଦୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ମୋଗଲ ସେନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ବକାର ଯୁଦ୍ଧ କଲେ।
କିନ୍ତୁ ରାଜପୁତମାନେ ତାଙ୍କ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ, କାରଣ ସେମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୋଇ ବଣିଆ ଅଧୀନରେ ଲଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ରାଜପୁତମାନେ କିନ୍ତୁ ବୈରାମ ଖାଁଙ୍କର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ନାସିର ଉଦ୍ଦିନ ଖୁସ୍ରୋ ଚମାର ଜାତିର ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଚମାରରୁ ମୁସଲମାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବହୁ ସାହସୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଖିଲିଜ ବଂଶରୁ କ୍ଷମତା ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଚମାର ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଶାସକ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେହି ଚମାର ମୁସଲମାନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଖୁସ୍ରୋ ବନିଗଲେ, ସେ ମୁସଲମାନ ସୈନିକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖିଲିଜ ବଂଶର ଶାସନ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଲେ। ସେ ମୁସଲମାନ ହୋଇ ରାଜା ବର୍ଣ୍ଣ ଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦିଓଲ ଦେବୀଙ୍କୁ ନିଜର ବେଗମ କରିନେଲେ ଏବଂ ରାଜଗାଦି ଉପରେ ବସି ଶାସନ କଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଚମାର ରୂପେ ରହିଥିଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ମହମ୍ମଦ ଶାହା ଅକବାଲି ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସେ ମରାଠା ଏବଂ ଭାଲଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମରାଠାଙ୍କ ଛାଉଣୀରେ ଶହ ଶହ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିବାର ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେ ଏହାର କାରଣ ପଚାରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ମରାଠା ଲୋକମାନେ ଜଣେ ଅନ୍ୟର ଛୁଆଁ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚୁଲା ଜଳାଇ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଅକବାଲି ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟର ଛୁଆଁ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭେଦଭାବ ରହିଛି। ଏଣୁ ଏହିପରି ବିଭେଦତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜିତିବା କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ। ମରାଠାମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଅକବାଲି ନିଜର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ମୁସଲମାନ ସୈନ୍ୟମାନେ ନିଜର ଥଳିରୁ ବାଜରା ରୁଟି ଖାଇ ପାଣି ପିଇ ମରାଠାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ। ଅଟା ଚକଟୁଥିବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମରାଠା ସୈନିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମ୍ୟୁଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ମାତ୍ର 2000 ମୁସଲମାନ ସୈନ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ପରାଜିତ ହେଲେ। ରାଜା ପଳାୟନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଭାରତପୁରର ରାଜା ସୁରଜମଲ୍ଲ। ମରାଠା ଶାସକ ଥିଲେ ଭାଉ। ସୁରଜମଲ୍ଲ ଥିଲେ ଜାତିରେ ଜାଠ ଏବଂ ଭାଉ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଶତ୍ରୁ ବିପକ୍ଷ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାକୁ ସୁରଜମଲ୍ଲ ଭାଉଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଉ ତାଙ୍କର କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ଉତ୍ତର ଲେଖି ପଠାଇଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ କିଭଳି ଜାଠର କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବି? ସେ ତ ମୋ ଠାରୁ ଛୋଟ ଜାତିର ଅଟେ। ଦୋସାଲା ଫଟ ଭଲ ସାବୁତ ଭଲନ ଟାଟ ରାଜା ଭୟା ତ ଖିଆ ହୁଆ ଅନ୍ତ ଜାଠିକା ଜାଟ। ଶୂଦ୍ରର ପରାମର୍ଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନିବ, ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ନୁହେଁ। ଶେଷରେ ଭାଉ ଏକା ପାନିପଥରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଏବଂ ପରାଜୟ ଲଭି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ। ସବୁକ୍ତଗିନ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ରାଜା ଜୟପାଲଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ସବୁକ୍ତଗିନ ହିନ୍ଦୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ଜାତିଗତ ଦୁର୍ବଳତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବରୁ ଅବଗତ ଥିଲେ। ସେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର କୂଅରେ ମଦ ମିଶାଇ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ମୁସଲମାନମାନେ ସେମାନଙ୍କ କୂଅରେ ମଦ ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତୃଷା ଭୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ପଳାୟନ କଲେ। ଫଳରେ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ଜୟପାଳ ପରାଜିତ ହେଲେ। ଯଦି ଭାରତରେ ପରାଧୀନତାର କାରଣ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଲେଖା ହେବ, ତେବେ ତାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏକ ବୃହତ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେବ। ଏଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୂଳ କଥା ଲେଖି ପାଠକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯତ୍ନ କରାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସମାଜରେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପରାଧୀନତାର କାରଣ ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଭାରତ ପରାଧୀନ ହେବାର କାରଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କିପରି।